नमस्कार। आज आमर पॉडकास्ट नंबर 16 एथिरे रही शीर्षक एक ही कथा परिवार जलुथिबो अथच विज्ञ मान चुप थे। यही शीर्षक मोर प्रथम कविताटी आपण मैंने शुणी नियंतु। मोर शुद्धि दर्शक मान शुणु। केड़े विकल रे समाज चाहे घा तार बेलू बेल प्रबल मनीष पिला आवरी समाज से देखे एकता मईसी दल सेठी महाबल बाघ हराए बल मनीष जेबे ता आत्मा को शुणिब नीतिदर्शी हेबा नुहे विरल। आमे एटार गोटे गोटे लाइन इंग्लिश ट्रांसलेशन भी रेंडरिंग करछि। शुड वी कीप मम witness the future consequence silently। टिके मु हिंदी भाषा रे क्या हमेशा चुप रहेंगे क्या। तेणु इठी कथार तात्पर्य या जे गोटे किसी घटना घटुची समाज रे जोटा मु आपण मान को कहली तार घा बेलू बेल बढ़ी जाउची। केड़े भी कड़े समाज जे चाहे घा तार बेलू बेल प्रबल मनीष पिला आवरी समाज से देखे एकता मनीष दल मनीष पिला आवरी समाज किंतु ता भीतर किछि ता भीतर आत्मार किछि नाही एकता से देखुची मईसी दलकर एकता केमिति सेठी महाबल बाघ मध्य ता भीतर को बसी पारुनी मईसी मान भीतर आ मनीष मध्य जदि किछि बाह्य जिनस पशि आसुची आम संस्कृति भीतर को से मनीष ता आत्मा को जदि शुणिब ता भीतर थिबा आत्मा को शुणिब ताले से नीतिदर्शी हे जीव। जो समय समय पळे आसुची हमर पाश्चात्य झड़ जो थे आमर आजिकाली सभ्यता तीर तीर नष्ट हो जाउची सेटा होंतानी। आपण माने फकीरमोहन सेनापति डाक मुनिश्र अजागा घा देखी हुए कि क्या देखी हुए एमती अवस्था है। पारिवारिक अवस्था परिवार जलुची तार पिला तार बापा माँ माने दुस्थिति देखुचंती ना से निजे सही पारुचंती ना कहा कही पारुचंती लाज लगुच। से कहले आमे जो विज्ञ लोक माने रहिले समाज रे एमती गोटे परिवार जलुथबो आमे कोन चुप रहिबा उचित। समाज और भयंकर अधपतन हो चली एठी मनीष मनीष भितर बंधन नाही ना भाई भाई भितरे ना भाई भौणी भितरे ना पड़ोसी पड़ोसी पड़ोस पड़ोसी भितरे ना नर नारी भितरे यही नर मध्य नारायण पलटंती यही नारी मध्य नारायणी पलटंती। कौन चली जो आज समाज अवस्था संपर्क जो संपर्क बोली कहचे रक्तर संपर्क कहचे परिवार पड़िशा संपर्क कहचे समाज समाज को देखिबार संपर्क कहचे किछि नाही। भयंकर एक मनस्तात्विक संदीक्षण रे आमे से नंदकिशोर थे कही बन पड़गले जानती सकले नीरवरे पड़े मन मन पड़गले संगे संगे हुए दग्ध विश्व भुवन। सतरे से लिखी मन पड़ी जाए जानते सभी समस्ते जानवे बन पड़गले समस्ते जानवे मन पड़गले कहीं जानवे बन पड़गले जानती सकले नीरवरे पड़े मन नीरवरे मन पड़े
ଆଉ ମନ ପଡିଗଲେ ସଂगे ସଂगे ହୁଏ ଦଗ୍ଧ ବିଶ୍ୱ ଭୁବନ ଯେମିତି ଦଗ୍ଧ ହେଇଯିବ ଯଦି ମନ ପଡିଯିବ। ସେଇ ଯୋଉ ମନସ୍ତତ୍ଵର ମୂଳ ଯୋଉ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଜଗିକି ରହିଛି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁକସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ, ତାର ଡାକରା ଯଦି ଶୁଣନ୍ତେ, କୋଉଠି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମନ୍ଦ ଜିନିଷଟା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ତମେ ମାନେ ଏକଥା କରନିରେ, ତାହେଲେ ମଣିଷ କିଛି ପରିମାଣରେ ସେ ଆକଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇ ସେଥିରୁ କିଛି କରନ୍ତାନି, ବର୍ତ୍ତି ଯାଆନ୍ତା। ଆମ ଅସୁସ୍ଥ ମନର ପୀଡା ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ଆମ ସମାଜର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ, ମୁଁ ତମେ ଲେଖିଛି ଏକି କଥା, ପରିବାର ଜଳୁଥିବ ବିଜ୍ଞ ମାନେ ଚୁପ୍ ଥିବେ, ଏହାର ଶୀର୍ଷକ। ଏଥିରେ କଣ ସତରେ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସମାଜରେ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କୁହାଯାଉଛି ଯେ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ଭାଗରେ ବିଜ୍ଞ ମାନେ ନିରବି ଯିବେ। ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ମଧୁବାରିଷ୍ଠଙ୍କ କଥା। ସେ କହିଥିଲେ, ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣ ମତ ଆପେ ରଖି। ଆ ଅର୍ଥ ହଉଛି, ତମେ ଜଣକୁ କହିବ, ଯଦି ସେ ତମ କଥା ନ ମାନିବ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଚୁପ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କାହିଁକି? ତା ନହେଲେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଅପମାନିତ ହେବେ। ଆପଣ ଏକଥା ନିଜେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ଏକଥା ହଉଛି କି ନାଇଁ ଦେଖିବେ। ନା କଣ କହୁଛି? ଏଥିରେ କିଛି ମୁଁ ମିଛ କହିଲି କି? ତେଣୁ ଆମ ଅସୁସ୍ଥ ମନର ପୀଡା ମେଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଏଥିରେ ଆଗଭର ହେଇ ବାହାରି ଆସିବେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଘଟଣା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାଁ ବି ସବୁ ଦିଆହଉଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି, ମତେ ତ 80 ଛୁଇଁ ଆଡକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପା ମାନେ ଏତେ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରି ଡାକିବେନି, ତାଙ୍କୁ ଡାକିବେ ପୁଅ, କିଏ ଡାକିଲେଣି ଧନ, ଝିଅକୁ ଡାକିବେ ଝିଅ, ତାକୁ ନାଁ ଡକା ହଉନି। କାହିଁକି ନା ନାଁ ଟା ଡାକିଦେଲେ ବୋଧହୁଏ ସ୍ନେହ କମିଯିବ। ଇଏ କଣ କଥା? ଏଥିରେ କଣ ଏମିତି କଥା କଣ ହୁଏ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସ୍ନେହ ଆଦର କରି କରୁଛେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରୁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ସେପଟରେ ପଶ୍ଚିମ ହାୱା ପଶି ଆସୁଛି, ଆମର ପୂର୍ବ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆମର ଯୋଉ ଥିଲା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଥିଲା, ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା, ଚାଲି ଯାଉଛି, ପଶ୍ଚିମା ଝଡ ମାଡି ଆସୁଛି। ଏ ସମୟରେ ଆମ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ବହୁତ କଥା ରହିଛି। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଖୋଲିକିରି କହନ୍ତୁ, ନିଜର ପିଲାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଭୁଲ ହଉଛି, ଏଇ ଭୁଲ ଟାକୁ ତମ ମାନେ କରନିରେ। ନା କଣ କଣ ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ କିଛି ଅଧିକା କଥା କହୁଛି? ଆମେ ଜାଣିଛି ଶାନ୍ତି ଯୋଉଠି, ସଂହତି ସେଇଠି। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ, ଆମ ବେଦୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଅଛି ବସୁଧୈବମ୍ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମା ସଂସ୍କୃତି ଆସିକରି ଆମକୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛି, ସେଟାକୁ ଆମ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ନୀତି ନୈତିକତାର କଥା ଉଠେଇବା, ଆମ ପିଲାମାନେ ବୋଧହୁଏ ଆଉ ଅଧିକ ବାଟ ଯାଆନ୍ତିନି। କଣ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ମାରିବେ? ପିଲାମାନେ ଯଦି ମାରିବେ, ମାରନ୍ତୁ ଥରେ। ଆମର ପିଲା ଆମକୁ ମାରିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅନୁତାପ ଆସିବ, ସେ ଅନୁତାପ ହବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାଟକୁ ସଜାଡି ଦବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି କହିବେନି। ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର, ପିଲା ତମେ ଭୁଲ ଚାଲଉଛ, ତମେ ମଦ ଖାଉଛ। ଆମେ ଯଦି ମଦ ଖାଇବା, ତାର ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଛପଟରେ ଥାଇକି ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଟା ବିଚାର କରୁନା, ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ପରିବାରରେ ଯଦି ପରିବାର ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ ହବ, ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସମାଜ ଚୁପ ରହିବେନି, ସେଥିରେ ବାପା ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ। ତେଣୁ ପରିବାରକୁ ଆମେ କହୁ ବୈକୁଣ୍ଠ। ଅଛି ଆମର, ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେଇ ଘର, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶାନ୍ତି ଯହିଁ ଥାଏ ନିରନ୍ତର, ଆମ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ମୋର ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି,
ଏ କଥାଟାକୁ ମୂଳରୁ ହେଜନ୍ତୁ ତା ନହେଲେ କଣ ହବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ ଖସି ଯାଇଥିବ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅତି ଆଦର କରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେମାନେ ଆସି କହନ୍ତି କଣ ଆଜ୍ଞା କରିବୁ ମୋ ପିଲାଟା ଆମ କଥା ମାନୁନି ଆରେ ତମେ ତ ପିଲାଟାକୁ ସେମିତି କରିଦେଲ ମୂଳରୁ କିଛି କହିଲନି ତେଣୁ ହବା ହିଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ତେଣୁ ଇଏ ଏକ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପରିବେଷଣ କଲି କେହି କାହାକୁ ଦେହକୁ ନେବେନି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିବା ଆମ ପିଲାମାନେ ଠିକ ବାଟକୁ ଆସିବେ ଆମ ସମାଜ ଠିକ ବାଟକୁ ଆସିବ ମୁଁ ଏତିକି କହିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେବି ତେବେ ମୁଁ ତ ଟିକେ ବୟବୃଦ୍ଧ ହେଇଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଡିଜିଟାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରୁନି ମତେ ମତେ ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଭଲ କଥା କହିବି ଜଣେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଏତିକି କଥା କହି ମୁଁ ମୋର ପରମାରାଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ମୁଁ ରଖୁଛି ମୋର